मेरे को इधर से स्टार्ट करना है प्रज्योत भाई की फूड ट्रक रेस्टोरेंट का आइडिया कहाँ से आया? बेसिकली फूड ट्रक ऐसा कुछ प्लान नहीं था. हाँ. I was planning for a restaurant. Really? Since my childhood, I wish to have a good restaurant, good kitchen, because I used to cook with my mom when I was a kid. Basically, I started cooking from 5th. I used to be with my mom in kitchen. I started with preparing some shakes, some basic dishes like some pastas, Maggi and all that stuff. Wow. So mom recognized कि हाँ ये interested है cooking में. So then after I started liking, like mom encouraged all the time, and as well like family members encouraged कि when I used to make, they used to like. So that encouraged me a lot. So after that I did my schooling and all that. I went to Mumbai. So in Mumbai the food culture is pretty different. Okay. So from there I got an idea to start a truck. Basically not that there, but I recognize that there is a कुछ अलग है concept. इधर हाँ ये एक concept है, food truck करके ऐसा कुछ concept है. When I shifted to Pune and I did my MBA preparations, and उसके बाद when I went for that interview and all that stuff, I came to know that there is a 6 semester pattern for MBA, and I was like कि एक साल में 3 बार एग्ज़ाम देना है. So there I dropped कि मुझे MBA नहीं करना है. Okay. Then after there one day I was at my hometown. घर पे गया था. The entire night I was thinking कि क्या करना है, MBA तो नहीं करना है. और रेस्टोरेंट वाज लाइक ज़ीरो एक्सपीरियंस. करेक्ट. क्योंकि घर में रेस्टोरेंट वगैरह किसी का था नहीं. और नहीं, दिस इज नॉट इजी सेटअप के लिए. लाइक when I was a kid ना, so that was I was like कि बड़ा रेस्टोरेंट चालू करेंगे and all that till 10th 11th. But That's very afterwards, nice. no, but afterwards जब मुझे मैंने देखा बाहर कि रेस्टोरेंट्स कैसे वर्क करते हैं, then after I thought कि हाँ ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है. रियलिटी चेक हुआ. हाँ ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है. Basically I was not a professional. When I was in first year, जब मैंने चेक किया होटल मैनेजमेंट के लिए, so that time it was like veg non-veg mix है and I need to cook. So I was fine with cooking, but I needed to taste it because मैं जो बना रहा हूँ I needed to taste it ना. Correct. So that's the thing. I dropped HM. So I was not a professional. And that time पापा से पैसा लेना था. So I was like अगर ले लिया और डूब गया तो Correct. why to take a big risk. So the entire night I thought of, and then I decided कि let's start a food truck. That's So very the nice. same night at around about 3:30 to 4 I went to my dad's room and I told him मुझे MBA नहीं करना है and I want This to is 2018? No, this is 2017. Okay. It took me 6 months to find a truck. And to plan everything. हाँ no to find a truck. बस ट्रक ढूंढने में. हाँ because जो फर्स्ट हैंड ट्रक था it cost around 6.5 lakhs और जो सेकेंड हैंड थे it was like 283. Correct. So that's value for money. फर्स्ट भी ऑल्सो मैंने ये भी सर्च किया कि कोई सेकेंड हैंड ट्रक है क्या. तो हम गए देखने को लेकिन उसका कंडीशन बहुत ही ख़राब था. सो देन आफ्टर माई डैड वॉज वेरी पर्टिकुलर. करना है तो अच्छे से कर, नहीं तो मत कर. सो डैड टोल्ड मी लेट्स बाय अ गुड ट्रक and wait for it till we get it. This is the first food truck restaurant in Pune. Yeah, basically and there आजू और क्या क्या मतलब first है, मतलब I know that you have lot of first things. Yeah, we have many first things. I'll come to that. So the thing is like this is the first food truck restaurant I must say, क्योंकि पुणे में बहुत सारे फूड ट्रक्स थे, बहुत सारे फूड ट्रक्स के पास सिटिंग था, बट इट वाज नॉट अ प्रॉपर सिटिंग व्हाट वी हैव. Stools वी हैव अ प्रॉपर डाइनिंग एरिया. Correct. And everything I have arranged is proper, like And it's served at the table. Pretty good, like a cafe. Correct. So yeah, this is a first food truck restaurant in Pune. And what all first dishes you had कि ये first है? So first we had we serve
first pasta pizza Okay. in Pune, I guess. First pasta sandwiches. Wow. So basically, our pasta is our signature dish. So we tried it with the pizza, we tried with the toast, we tried with sandwiches. So we have discontinued the sandwiches because it's pretty complicated to make that Correct. pasta sandwich. But now also the previous customers, like day one customers come and they ask for pasta sandwich. So we customize Sunday you for have- them, yeah. Mhm. So like they come after long time and वो पूछते पास्ता सैंडविच नहीं दिख रहा है मेन्यू में, so we customize for them. Correct. We serve first घी छोले कुलचे Okay. in town, like छोले कुलचे मिलते होंगे. I have not नॉर्थ में तो बहुत मिलते हैं. नहीं, लेकिन पुणे में मिलते होंगे छोले कुलचे, लेकिन घी छोले कुलचे pretty different. You must try someday. Actually Definitely. मेरा एक रेस्टोरेंट मैंने ओपन किया था लॉकडाउन के बाद, It's बोगावत भुवन, जहाँ Yeah, पे yeah, yeah, I know. yeah, so all the recipes were set by my mom. And That's great, right? Unfortunately, due to some reasons, we winded up. Correct. No, the times were tough for everyone. No, the business was pretty good. The customers were happy. The recipes were, I must say, they were also up to the mark. But the thing was like, it was not possible for me to give time over there because यहाँ पे ही I come around 11, I go home by 12. So it was pretty difficult for me to run two restaurants. Correct. So I was like, let's focus at one place and serve good food. I did. So how pretty- did you land in Pune? So the thing was की घरचे वैतागले होते मला. घरच्यांना वाटलं होतं आता ह्याचं काय खरं नाही, आता ह्याला काहीतरी करायला लागेल. बिकॉज मी कसा तरी पास व्हायचो. इट वॉज लाईक रफली आय यूज टू गेट 35-38%, Okay. 40. So when my mom and my dad decided he needs to go to Pune, so that year they told me do whatever What you was that want year? to do. I was in 7th. I don't remember the year now. I was in 7th, and that time mom and dad told you need to go to a good school. You start preparing for that. You need at least 50%. And my dad was like, you get 50%, I'll get you a cycle. I'll get you a good cycle, bicycle. रिश्वत चालू हो गई थी. हाँ. So then after I started studying, my sister was very intelligent. She was the topper, and she was going to shift to Pune. So that Okay. was one of the reason parents didn't wanted me to stay back home, because she was going to go and she was the one who used to teach me like whatever it is before exam, every day. She was the one who used to take care about my academics. So she supported you all time. हाँ, ऑल द टाइम. अरे कल एग्ज़ाम है, उसका भी और मेरा भी सेम डे एग्ज़ाम्स चालू रहता. शी इज़ यंगर देन, शी इज़ ओल्डर देन मी. सो शी इज़ 3 years Older older than me. you. Okay. So day before, she used to leave her studies, whatever it is, and she used to teach me. वो इतना सिखा के भी मुझे कुछ नहीं समझता था. I used to do हाँ 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 हाँ. She used to tell me read this. I used to read that. हो गया. I used to sleep. Second day I used to go to exam. 20 minutes में I would तो write भी something. थोड़ा बहुत याद आ रहा है. 2 घंटे का पेपर, याद वगैरह कुछ नहीं, तुक्का. So 20 मिनट में 2 घंटे का पेपर फिनिश. I used to come downstairs. Didi used to wait for me, and she used to ask. We are Marwadi, so she used to ask, "किसो होतो पेपर?" तो बोला चोको होतो. She used to know. कितना चोको हो तो समझ रहे हाँ, हैं. she used to know what he has done. On result day was horrible. Like my mom was very strict. World would turn upside down. ये क्या हाँ. बोला था क्या निकला. No. My mom was very strict, and the thing But was, मग पुण्यात तू येणं हाँ. was the turning point of your Oh life. yeah, that was my turning point. So बहुत दिनों के बाद I came to know that मुझे dyslexia है after तारे ज़मीन पर came. Okay. हाँ, so What? my sister told me, अरे you have dyslexia. मुझे वो भी नहीं पता था कि क्या है. I was very poor at studies. Everyone used to come and I did not know this. हाँ, so मतलब ऐसा था कि मैं कितना भी पढ़ाई करूँ, so I had reading problem, I had writing problem. I didn't understood what teacher was teaching in the class.
I was pretty bad at studies. All the time I used to fail, like 50 out of 2, 6, 7, 8. So that was my academic score. But after that it changed once I went to boarding. First, there was a unit test in 2 months when I went to boarding school. यू मिडल इयर आलास तू? नाही 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 आमचे 4 हे एक्झाम्स असायच्या. Okay. एक युनिट असायची, मग नंतर मिड, मग परत युनिट, परत फायनल असं Okay. असायचं. सो दॅट वॉज लाईक फर्स्ट यूनिट टेस्ट. आई गेव माई एग्जाम्स. सो सिंहगढ़ में इट वॉज लाइक 15 मार्क्स के MCQ होते थे. एंड Okay. बैक स्कूल इन बारामती we didn't had any MCQs. It Correct, was like written paper. MCQ वगैरह कुछ नहीं. So 15 मार्क्स तर माझे फिक्स होते बस. अभी उसका भी झोल हो गया. हाँ, 15 मार्क तो फिक्स हो गए. 50 मार्क का पेपर है, उसमें के 15 मार्क फिक्स हो गए, पास तो हो गया. करेक्ट. तो फिर आफ्टर दैट लाइक I used to study because there were some kids, there were some friends, like they used to teach me. I came to know like how you need to study. Basically सोडून दिलं होतं मला, आता तू तुझं बघ वाऱ्यावर. हां, तू तुझं बघ आता कसं करायचं. तर मग मला तिथे गेल्यावर कळालं की अभ्यास हा असा करतात, म्हणजे हे असं यू नीड टू लर्न द आन्सर्स, यू नीड टू डू दिस मच. So this is important. These are Okay. some important questions you need to know, and if you're gonna learn this, then it's easy for you. So somehow I managed, and first unit test I got 74%. Wow. The thing was like teachers used to show exam papers na before Correct. the result. So I was noting like kitne marks aa rahe. So I totaled once all the papers were been shown, and after that मैंने percentage calculate किया, and it was like 74. and parents used to call ना कि papers दिखाए क्या. I used to say हाँ, एक दिखाया, 2 दिखाया. So दीदी used to ask सब पेपर दिखाए क्या. बोला नहीं दिखाया, because I knew कि वो पूछेगी कि कितने परसेंटेज आ रहे. and I was not sure कि 74 आएंगे, because मैं आदत नहीं थी ना. हाँ, मैं बोला कुछ तो गलत आहे, 74 तो नहीं आ सकते, कुछ भी हो. माझं कॅल्क्युलेशन चुकलंय काहीतरी माझं. सो देर वर सम स्कॉलर्स इन आवर क्लास. रिचेक केलं. हां, तो मी बोलला हे बघ रे एकदा, हे बरोबर आहे का, पर्सेंटेज काढून बघ एकदा. अँड एव्हरीवन वॉज व्हेरी शुअर, हा अरे 74च येतात. म्हणलं ठीक आहे. देन ऑल्सो तरी पण मी सांगितलं नाही की 74 आहेत. मग रिझल्ट डेला ज्यावेळेस पेरेंट्स आले, सेम डे एक्झिट असायची, म्हणजे आम्हाला 2 दिवस घरी वेकेशनवरती जाऊन द्यायचे. आणि आम्ही गेलो, आणि खरं 74%. मी पण शॉक्ड होतो. घरचे डबल शॉक्ड होते. याला एवढे मार्क आले कसं काय. ॲक्च्युली दॅट टर्न्ड आउट टू बी हेडेक फॉर मी आफ्टरवर्ड्स. दे स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग. हां, दे स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग. म्हणजे तू हुशार होता. हां. My grandfather used to tell all the time to my mom की तो हुशार आहे पण त्याच्या लक्षात येत नाही. So that was the thing. Grandfather used to support me all the time. He knew कि स्पार्क है बट वो क्लिक नहीं हो रहा है. He knew that. So after that it gradually improved, like 80, 84, 88. Then in 12th, in 10th I got 8.8 CGPA. There was a CGPA system in CBSE. Correct. So I got 8.8. Unfortunately, I was expecting for 9.4, but there was some म्हणजे issues. तू स्कॉलर झाला नाही. होतास 10th पर्यंत, तू पण 9.4 एक्सपेक्ट करायला लागला. नाही 9.4च येणार होते, पण ते आता एक ते स्कूलचं जरा असं स्कीम झाली होती, म्हणून ते आम्हाला सगळ्यांना कमी. ओके. ते इट्स लाईक I can't But say it's that. great, yaar. I mean, whenever you look back. Then after my grandfather started expecting की ह्याला तर हा तर हुशार आहे, ह्याला काहीतरी चांगलं करायला लावायचं, सायन्स और समथिंग. देन आफ्टर आय टू कॉमर्स. करेक्ट. आय न्यू की मी अभ्यास करू शकतो, इंटरेस्ट नाही आहे. आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज. मोर ऑफ आय वॉज इंटरेस्टेड इन डुईंग सम बिझनेस और समथिंग डिफरंट. Correct.
स्टडिंग वॉज लाईक आय यूज टू स्टडी, आय यूज टू टेक इट सिरियसली, बट इट वॉज लाईक माझ्या इथपर्यंत यायचं ते अभ्यास करायचा म्हणजे. So after that I took commerce. And then you got some time for yourself. Yeah, so in our batch there were roughly 40 people, 40 boys in our hostel. Everyone was doing CA, CPT, and I and one of my best friend, we both were the one who didn't go for CA. Good, because वो plan ही नहीं था. And like idiots, we used to stay in hostel the all day, roaming here and there, roaming the entire Pune, go to some city place, have some food. But the exploring ने help केली ना नंतर. Exploring helped me. So the thing is, I didn't do my HM. No one taught me how to cook food. Professionally. Whatever. Professional असो, basic असो, काही. मला बेसिक इन्ग्रेडियंट्स सुद्धा माहिती नव्हते. सगळं सेल्फ लर्न आहे. सगळं सेल्फ लर्न आहे. हे जेवढे पण रस्त्यावरती ठेले, जेवढे पण रेस्टॉरंट आहेत, त्यांना लाईव्ह बनवताना बघितलं. लाईव्ह बनवताना पेक्षा पण माय टेस्ट बड्स आर गुड, आय मस्ट से. कारण की मी जिथे पण खायचो ना, तर मला कळायचं ह्याच्यात काय टाकलंय, वाव, ह्यानी काय करायला पाहिजे, ह्यानी ह्याच्यात असे चेंजेस करायला पाहिजे. देन आय यूज टू आफ्टर सम डेज लाईक मी 3-4 जागेवरचं ते रिकन्सिल सगळं एकत्र घेऊन देन आय यूज टू थिंक की हे असं बघून बनवून बघू काय होतंय. कंबायनिंग मेनी थिंग्स. तर जास्त मी एक्सप्लोर केलं मुंबईला, बिकॉज इन मुंबई आय वॉज डुईंग इव्हेंट्स. करेक्ट. सो आय यूज टू रोम ऑल द डे. करेक्ट. 365 days मी इकडून तिकडे फिरत असायचो. समटाइम्स चेन्नई, आउटसाइड स्टेट्स, चेन्नई, गोवा. तू फूड कल्चर एक्सप्लोर केलं? हां, पूर्ण एक्सप्लोर केलं. हो, पूर्ण एक्सप्लोर केलं मी. तर मग जसं जसं मी टेस्ट करत गेलो, जसं जसं मी सगळीकडे फिरत गेलो, मला कळत गेलं की लोकांना काय पाहिजे. करेक्ट. बेसिकली मी ज्यावेळेस चालू केलं होतं त्यावेळेस मी असं चालू केलं होतं की जे स्टुडंट्स आहेत त्यांना मी जस्ट पासआउट झालो होतो. करेक्ट. जस्ट पासआउट झाल्यामुळे मी त्या फेजमध्ये होतो, स्टुडंट फेजमध्ये, की नाही का अजून मी किडच होतो. आय वॉज लाईक 21 पण म्हणजे स्टार्ट केलं होतं 20च. करेक्ट. पकडायचं. ज्यावेळेस मी बघायला चालू केलं तर आय वॉज 20. चालू होईपर्यंत आय वॉज 21. करेक्ट. तर मग मला म्हणजे माहिती होतं की काय पाहिजे आजकालच्या मुलांना. They are fond of pizzas, pastas, fast food, sandwiches, some soda-based drinks, some Correct. shakes. म्हणजे बेसिक, एकदम बेसिक मेन्यू मी स्टार्ट केला. हे सुद्धा म्हणजे ऑल माय फ्रेंड्स यूज टू कम. माझा एक फ्लॅट होता छोटासा इथे SB रोडला, तिथं सगळे पोरं बोलवायचे आणि दीदी होती माझ्यासोबत. दीदी वॉज द वन हू सपोर्टेड मी ऑल द टाईम. त्यावेळी काय ट्रायलच्या वेळेस माणसं नव्हते, काय नव्हतं. करेक्ट. आम्हीच आमचा राडा घालायचा, आम्हीच आमचा क्लीन करायचा. फ्रेंड्स यूज टू बी देअर, पण दीदी वॉज द वन. प्रज्योत भाई, ये पूरा जो मेन्यू आपने बनाया है, ये स्टार्टअप चालू किया है, इसके टेस्टिंग में और एक्सपेरिमेंटिंग में कितना टाइम आपने दिया? आई मीन 15 days. दॅट्स इट. ॲक्च्युली झालं काय, द थिंग वॉज आय विश्ड की म्हणजे मला जास्त टाईम घ्यायच्या होत्या ट्रायल्स, पण झालं असं की आय वॉज द वन हू वॉज डुईंग एव्हरीथिंग. म्हणजे ट्रक शोधणं, ट्रक मॉडिफाय करणं. करेक्ट. ग्राफिक्स बघणं, वॉट एव्हर, लाईक एंटायर थिंग, युटेन्सिल्स वगैरे सगळं. त्याच्यामध्येच एवढा वेळ गेला की लास्टला मी बोललो अरे आपण ट्रायलच घेतलं नाही. आय वॉज व्हेरी कॉन्फिडंट की मेन्यू तर फिक्स मी करेल कसा पण. लास्टचे 15 दिवस राहिले. म्हटलं नाव आय नीड टू रन. एक दिवसात मी 7-8 आयटम फायनल करायचे एक दिवसात. हॉट कॉफी तर म्हणजे आय गेस 1 मिनिट लागला होता हॉट कॉफी बनवायला. दूध गरम केलं. मला माहिती होतं आपल्याला हाच ब्रँड आणि हीच कॉफी वापरायची. करेक्ट. घेतली कॉफी, टाकली. आय थिंक एक्सप्लोरिंग यू डिड ना, अर्ध युद्ध तू तिकडेच जिंकला. बेसिकली आम्ही वेल्ले होतो ना, आम्ही खूप रिकामचोट होतो कॉलेजमध्ये असताना. आम्ही काहीच केलं नाही. अभ्यासाचा ना आमचा लांबपर्यंत काही संबंध नव्हता. घरच्यांना वाटलं होतं पोरगं व्हायला गेलेलं आहे फिक्स. आणि आज बघा
आणि नंतर तर म्हणजे एवढं लोकांना वाटलं होतं की आता ह्याचं काय नाही, हे गावाला जाणार, गावाला जाऊन आपलं आहे ते. सो वी हॅव अ 4th generation बिझनेस supermarket. It's in big one, right? Yeah, it's in big one. We have a 4th generation. It's like more than 70 years plus ka business we have. Grocery business we have. Okay. So everybody stays back home. My dad, my grandfather, all my brothers, and everyone. So cousin and all that stuff. And when you started this, I guess in 2018 you started Pune Food 2018 Truck. October, yes. Correct. And what was the initial struggle जो होता है ना कि वो इनिशियल टाइम थोड़ा क्रंच रहता है, यू कांट एक्सपेक्ट, एक्सपेरिमेंटिंग चल रहा है, वो कितना टाइम, एंड वो स्ट्रगल कैसे था? Struggle was real actually. So the thing is की starting मी एवढा नवीन होतो इंडस्ट्रीमध्ये की मला हे सुद्धा लक्षात नव्हतं आलं की आय नीड सम बॉईज टू वर्क विथ मी. तू सोलो प्लॅन घेऊन चालला होता का? झालं काय होतं, माझ्याकडे रोज जेवण बनवायला एक महाराज यायचा. ओके. तर फ्लॅटवरती आता माणसं शोधायची कुठून, मी माणसं ठेवायचं हे माझ्या डोक्यातच नव्हतं. म्हणजे की हा मग आपल्याला माणूस पण लागणार आहे असं काय डोक्यातच नव्हतं. मी एवढा फ्लोमध्ये होतो, मी चालूच करायचं आता काही होऊ दे. आणि मग तो महाराजजी मला एक दिवस म्हणला, भैया ठाणे म्हणजे मारवाडी होता तो, पण हॉटेल पर काम करणे आदमी लागीला काही. लाईक देन मला क्लिक झालं की हा अरे ये तो भूल ही गया. आय नीड समवन. मग आय वॉज लेने आओ ने देखा आपण. सो ही वॉज अ फ्रेशरर, राजस्थानवरनं त्याला आणलं होतं. ओके. फ्रेश पीस होता एकदम, तो एकदम फ्रेश पीस होता. माझ्याच वयाचा होता, सेम एज. आवडले फ्रेश पीस आवडले. तर अरे सगळे फ्रेश पीस होते माझ्याकडे. स्टार्टिंग फेज मी फ्रेशर म्हणणार नाही पुढचे काही दिवस, मी फ्रेश पीस म्हणणार. 1.5 year सगळे फ्रेश पीस होते माझ्याकडे, सगळे. रफली मला आठवत नाही मी किती पोरं ट्रेन केले. म्हणजे बटर नाईफ पकडण्यापासून ते पिझ्झा सँडविच प्रिपेअर करण्यापर्यंत इथून सुरुवात होती. म्हणजे सगळ्या मुलांना समजवायची, हा किचनमध्ये असं काम करतो, इथून सुरुवात होती. तर ही वॉज लाईक की आय एम अलोन, अजून कोणी नाही आहे सोबत. ही वॉज डिमांडिंग 12,000 ॲट दॅट टाइम. ओके. आय वॉज लाईक 10,000 रुपये दूंगा, जमते तो करो. आणि मला काय गरज वाटत नव्हती त्यावेळेस. हां, तुझ्या प्लॅनमध्येच नव्हतं का? हां, मला काय गरज वाटत नव्हती. 10,000 रुपये दूंगा, जमते तो करो. अँड आफ्टर दॅट समहाऊ I agreed on 12,000, and then first day we started. I started by 3. तो ये इनिशियल कस्टमर बेस कैसे सेटअप हुआ? The initial customer base we can say is like the concept was different. So whoever used to go by, it was like eye catchy with the lights and all that stuff. दूर से दिखता था. So the first thing was like we started getting customers from that. Ki people used to recognize ki हाँ there is some new place, and there was nothing nearby. Correct. Options Yeah. कुछ नहीं थे. Like many times we used to be sitting the entire day. We used to sit. I used to watch minimum 2 movies in a day. Wi-Fi was there. Chuso. Correct. पूरा दिन I used to see 1-2 movies, some series. It was like टाइम ऐसे काटना पड़ रहा. हाँ, the entire day. Once when I started ना, दिवाली था. I started in October, I guess Diwali was in November and something. So in period of Diwali ना, I used to sit the entire day. Some half hour ऊपर, half hour on this table, 1 hour on that table, half hour in back kitchen. बहुत टफ टाइम था. हाँ, so it was a tough time. And October 8 था. अरे that time तो full वाट. And no one was there.
who could sit over here and I would go and have some rest or whatever. So I used to be here the entire day for minimum 1.5 year. मैंने पुणे में कुछ भी नहीं देखा था. I used to come here. I used to go next the street जहाँ पे मेरा घर था, नियर भारतीय विद्या भवन. आई यूज्ड टू गो देयर, आई यूज्ड टू कम हियर, आई यूज्ड टू गो देयर. एक साल यही चलता रहा. मैं घर पे भी नहीं गया था, होम टाउन भी नहीं गया था. वो बीच में आई टुक 1 week गैप. डेंगू हो गया था मुझे. आई वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल. 1 week आई हैड दैट. तो बहुत धीरे धीरे बढ़ा सब कुछ. धीरे धीरे नहीं, आई मस्ट से इट वॉज वेरी क्विक. फर्स्ट संडे तो ऐसा हो गया था कि खड़े रहने के लिए जगह नहीं था. आई वॉज हॉस्टल पास आउट. तो अप्स एंड डाउन्स थे, पूरा डाउन नहीं था. हाँ, महावीर जैन पास आउट आई वॉज. ओके. एंड एवरीवन न्यू मी इन ऑल द हॉस्टल्स. चालू किया है. हाँ, लाइक जितने भी 4-5 हॉस्टल्स थे जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स थे, सो एवरीवन न्यू कि हाँ इसने ये चालू किया दिस प्लेस. सो पीपल यूज्ड टू कम. Initially everyone who visited, they were my friends, my family. It was like 60-40. 60 people I knew them, and 40% was like there were some organic customers. Yeah. So after that, once Diwali ended na, so after that we started gaining some pretty good organic customers. So after that set होते गया. So very nice. Then after that we did some ODCs. I got a good team. थोड़ा अच्छा team build. You started with 2 and now how many? With 1. You started with 1. हाँ, no, so, I am considering you and that person. You 2. can consider me in them only. So I am one of them. And now how big I need to tell my boys, अरे मैं नहीं है संडे को, मैं नहीं है मंडे को. बताना पड़ता है. हाँ, बताना पड़ता है. लाइक बॉयज टेल मी ना, सर मेरे को छुट्टी चाहिए. सो आई एम लाइक मेरे को भी छुट्टी चाहिए. मैनेज करते हैं कुछ. हाँ. और अभी कितने हो गए बच्चे? I mean the team. Now we have 17 boys. Wow. Working together, and we are planning for some good. More. So let's see how it works. Fingers crossed. Yeah. I not fingers crossed. It's very nice, but in the span of 4 years, 2 से 17. Yes. It's a big journey. एक साल तो ऐसे ही लॉकडाउन में चला गया. Correct. It's you can consider 3 years. 3 years, yes. Because एक साल तो like actually 1.5 गए. But मैं we used to start, customer used to come, and after that again lockdown. Then again we used to start, again lockdown. So it was like 1 year तो ऐसे ही चला गया. But सबसे मतलब सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज या फिर क्रिटिसिज्म्स बोल सकते हैं ना, वो कौन से आए आपको मतलब इस पूरी जर्नी में? क्रिटिसिज्म आई न्यू कि व्हेन आई स्टार्टेड ना, सो मैंने सोचा नहीं कि मैं उस फेज में ही नहीं था. मैं आई टोल्ड ना इन बिगनिंग, मुझे था कि सेल्फ मोटिवेशन इतना था कि सेल्फ मोटिवेशन नहीं, बट हाई ऑन. मुझे पता था कि ये छोड़ के तो मुझे कुछ आता नहीं है. आई कैन स्टडी, आई एम नॉट गुड एट एकेडमिक्स. इंजीनियरिंग नो, खेला नहीं है कुछ. नो खेला, में ग्राउंड मैंने देखा नहीं है. सो द थिंग वाज लाइक आई एम गुड एट नथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस. सो दिस वाज द थिंग. आई न्यू कि हाँ ये दिस आई नीड टू डू दिस. एंड फ्रॉम सिंस माई चाइल्डहुड आई न्यू कि हाँ समडे आई वॉन्ट टू डू दिस. सो क्रिटिसिज्म वॉज हाई. लोग आके बोल के जाते थे. हाँ, लोग आके बोल के नहीं जाते थे कि मेरे कान पे भी आता था. some people used to back say, bitching and all. No, not back bitching. So the thing was like कि people used to say ठेला. It was a new concept basically. So some of them were not wrong. Correct. क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि what is this. तो what I used to explain is ऐसा ट्रक है, ट्रक के अंदर किचन है. People used to ask कितना बड़ा है. So I used to say 30 square feet. तो जज कर लेते थे. So when I told my grandfather ना कि there is a truck, and I was explaining कि ऐसा ट्रक है and kitchen सब अंदर ही होगा. So
ग्रैंडफादर वाज लाइक कि कितना बड़ा ट्रक है, बोला सुपर एस है, बोला कितना बड़ा किचन है, वो लाइक 30 स्क्वायर फीट. सो ही सॉ डाउन 30 स्क्वायर फीट, हाउ यू गोना वर्क, मतलब काम कैसे करेगा 30 स्क्वायर फीट में. सो ही थॉट कि आई विल बी स्टार्टिंग अ वड़ा पाव का गाड़ा. वेरी नेचुरल, वेरी नेचुरल. वेरी नेचुरल. 30 स्क्वायर फीट इज लाइक नथिंग. वड़ा पाव का भी अभी ये लोग बड़ा बड़ा बना I didn't told him na like we are gonna start with some pasta, pizza, sandwiches. It was very initial. करेक्ट When I was searching for a truck. करेक्ट. वो It 6 was- महीने का बाद चल रहा है. हाँ, it was very initial. So that time I didn't explain him about what the menu is gonna be, how it's gonna be. So he had in his mind कि वड़ा पाव चालू he is करना. going to start a वड़ा पाव का गाड़ा. बट उन्होंने रोका नहीं. रोका नहीं, but he was like कि यहाँ पे इतना पुराना बिजनेस है, everything is set. वो छोड़ के You just need to come and sit. We are gonna मिंट मनी. हाँ. So he was like सेट कि बिजनेस था ये बेसिकली. एवढा इतना सब सेट है, so why are you doing this? And he was the one जिन्होंने ये सब Start जो किया. बिजनेस है स्टार्ट किया. इन द सेंस he was the one who did all the things, all the Okay. entire struggle. He had done that. And how did you get the finances? Finance is that. Dad. But he supported you. Dad was the one. My mom, my dad, my sister, all my friends, and my family also. These were the Pillars. These were the pillars who stand. Who और who तो were there. you My repaid dad back your was- dad also. हाँ? Dad को रिपे भी कर दिया जो भी लिया था. But like he didn't ask for. No, obviously. But I was like कि why ना? नहीं definitely. It's like I wanted to keep it very professional, so I was like why? So Very after nice. that criticism were like ठेला, वड़ा पाव का गाड़ा, and again गाड़ी. वो दिन है और आज का दिन है. आज ये पूरा एकदम No, इट्स अ गुड मतलब स्पॉट फॉर एवरीवन. आई मीन मुझे- कॉलेज क्राउड है. मुझे उसका कुछ नहीं है, मतलब आई डोंट रिमेंबर ऑल्सो कि हु यूज टू स्पीक. Correct. बिकॉज आई थॉट लाइक लुक दिस इज समथिंग न्यू, पीपल आर गोना टेक टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली आई एम गोना डू. So you didn't take it that to heart. द थिंग वाज लाइक आई ऑल्सो डिडंट न्यू कि व्हाट आई एम गोना डू. Correct. इनिशियली आई ऑल्सो Experimental डिडंट phase था. आई डिडंट न्यू कि मुझे मेरे हाथ के नीचे आदमी भी लगेंगे. हाँ, yes. इनिशियली एवरीथिंग वाज वेरी न्यू टू मी. मतलब जब व्हेन आई रिकॉग्नाइज ना डे 1 कि अरे ये जो आदमी मेरे पास काम कर रहा है उसका ड्यूटी 12 घंटे का है. हीज टाइमिंग इज मॉर्निंग 10 to 10, बट माई रेस्टोरेंट इज ओपन टिल 11. So after 10, whatever spoons and whatever glasses and whatever culinary is gonna be there, I need to wash that. After that, I realized कि जो भी floor है, so I need to clean that as well. I need to get all the utensils down and everything I need to do. So first day I recognized that. Day 1. हाँ, so day 1 and day 2 I was like in my bed. मला उठवतच नव्हतं आणि दॅट टाईम डॅडचा कॉल आला सकाळी सकाळी आणि आय वॉज विपिंग. डॅड वॉज काय झालं म्हटलं अवघड आहे. अवघड झालं म्हटलं सगळं. अँड सेकंड सेंटेन्स डॅड वॉज लाईक तुला जमतं तेवढं कर, नसेल जमत लेट्स वाइंड अप. ही वॉज दॅट सपोर्टिव्ह. करेक्ट. तुला जमतंय तर कर, अदरवाईज इट्स फाईन, इट्स नॉट एन इश्यू, डोंट. तू काय बोलला स्वतःला? मग बोललो आता उठायला पाहिजे. वाइंड अपची गोष्ट निघते. उठलो म्हणजे वाइंड अप. ही वॉज लाईक की सपोर्टिव्ह वे. करेक्ट. बट your dream is- हाँ आई वॉज लाईक अरे वापस जाके आता फिर जर- गल्ले पे बैठना पड़ेगा. गल्ले पे मला त्याचं काय नव्हतं. आय यूज टू लाईक वेन आय मतलब वेन आय वेंट टू हॉलिडेज ना, Used to that help. time I used to मतलब childhood से I used to go, I used to sit, I knew everything. Now also I go some days on weekday, dad needs to go somewhere, I go there and I handle Correct. over there. So
The thing is like that time I thought, अरे no, I can't give up so early. And then उठलो, आंघोळ विंघोळ केली, आलो इथे. Then after that सवय झाली. सवय झाली मला. आणि मग स्ट्रगल वॉज लाईक की तेच मग डेली रुटीन. करेक्ट. 10 नंतर ग्लासा धुवा, चमचे धुवा, टेबल उचला. पण तू सगळं केलंस. करावं लागलं ना. हम्म. मेन काय होतं म्हणजे पोरगा जरी ठेवायचा म्हटला तरी सुद्धा मला बाहेर जाता येत नव्हतं की कुठे जरी जाऊन मी पोरं शोधू. तेवढाही वेळ नव्हता कारण तेवढा स्टार्ट वेळ केलं नव्हता. होतं. स्टार्ट केलं होतं म्हणजे इथं कोणाला माहितीच नव्हतं ना करायचं काय. करेक्ट. रेसिपीजच माहिती नाहीत कोणाला मला सोडून. सगळे फ्रेश पीस होते. सगळे फ्रेश पीस नाही, एकच फ्रेश पीस होता. त्या एक फ्रेश पीसला सुद्धा सगळं करायला लागायचं. करेक्ट. घरून गोडाऊनमधून सामान आणायचं, टेबल क्लीन करायचे, ग्लास धुवायचे, चमचे धुवायचे, हेल्प करायची, चॉपिंग करायचं, हे सगळं त्याला करायला लागायचं. आता ते सगळं करून त्याला शिकवायला मी सुरुवात केली 20 दिवसानंतर की अरे असं असं आहे. ज्यावेळेस थोडंसं सेट झालं सगळं. करेक्ट. माय सिस्टर अँड माय मदर इनिशियली आय गेस 2 to 3 weeks they used to come, they used to clean all the glasses, all the spoons, and my didi used to wipe the entire truck and all that. Wow. So It would have meant a lot. So then after my mom is very this like she came to know की आता ह्याला एकट्याला सोडलं पाहिजे तरच हा करेल. कारण की मी त्याच्यात कम्फर्टेबल झालो होतो थोडंसं की मम्मी आहे माझ्याबरोबर, मम्मी आहे, दीदी आहे, असं मी कम्फर्टेबल झालो. मग ते थोडं त्यांनी ते कमी केलं आणि मग मला रिअलाईज झालं की हे असं खूप दिवस नाही चालणार, काहीतरी आता केलं पाहिजे. सो देन मग मी अजून एक माणूस मला भेटला नशिबाने. तो पार्ट टाईम यायचा. ओके. मग तो ग्लासेस वगैरे क्लिअर करायचा. मला त्यावेळेस ते पण माहिती नव्हतं की माणसांकडनं कामं कशी करून घ्यायची, कामं काय करून घ्यायची. करेक्ट. ऑब्व्हियसली पहिला एक्सपिरियन्स होता. सुरुवातीला काय व्हायचं, मला फूड ट्रक क्लीन करायची सवय होती. मला अजूनही मी जरी आत्ता जरी मी फूड ट्रकला गेलो तरीसुद्धा मी आधी जाऊन टेबल क्लिअर करतो आतले सगळे. मला घाण अजिबात चालत नाही. करेक्ट. ते क्लिनिंग माझ्या हातात असायचं. काही होऊन दे तिकडं. 1.5-2 वर्ष. आत्ताही मी बऱ्याचदा मला जर रात्री बोर झालं ना तर मी मस्तपैकी कापड घ्यायचे 1-2 पोरं हाताखाली घ्यायचे आणि क्लिनिंग चालू, साफसफाई चालू, क्लिनिंग चालू, असं माझं हे असायचं. जितना आपने पूरा एक्सप्लोर किया है ना, आई मीन द फूड क्विजीन एवरीवेयर, व्हाट इज द बेस्ट फूड, आई मीन योर फेवरेट फूड एंड द फेवरेट क्विजीन यू कैन से? So whatever I am serving is my favorite. अच्छा. Pastas, pizzas. So no, it's not like that. Not here. I mean that I'm going to ask you anyways. But whatever. हां, मतलब असं काही नाही आहे. असं कुठलं क्विजीन आहे की तुला ते कधी चालेलच, म्हणजे यू वोंट से नो टू इट, का असं काही नाही? असं काही नाही. माणसं सोडून मी सगळं खातो. कुछ भी दे दो. हां, काही द्या मला, म्हणजे असं काही नसतं माझं. रिलेटेबल. हॉस्टेलला राहिलेलं आहे त्यामुळे मी भोपळ्यापासून कारलं आणि काही म्हणजे काही येऊ दे, काही झालेल. हां, फक्त गिळायचं आहे. म्हणजे हॉस्टेलला तर आमचं असंच होतं. आता फक्त गिळायचं आहे कारण की तिथे काही नव्हतं, म्हणजे तिथे आउटसाईड इटेबल्स अलाउडच नव्हते बोर्डिंगमध्ये. आम्हाला तिथे जे भेटायचं तेच खायला लागायचं. त्यामुळे एवढी सवय झाली होती की चालायचं म्हणजे. आणि पुणे फूड ट्रकच्या बेस्ट गोष्टी काय? व्हॉट आर द बेस्ट थिंग्स इन पुणे? हर एक सेक्शनमध्ये काहीतरी स्पेशल आहे. आणि हे म्हणजे ह्याच्या मागं सुद्धा स्टोरी आहे की आम्हाला माहिती नव्हतं ज्यावेळेस आम्ही मेन्यू लॉन्च केला की व्हॉट इज गोइंग टू बी द बेस्ट. आम्ही फक्त मेन्यू चालू केला. मग नंतर लोकांनी नाही का हळूहळू पीपल स्टार्टेड लाइकिंग काला खट्टा. पीपल यूज टू कम टू मी, अरे प्रज्योत भाई आपका काला खट्टा बहुत ही अच्छा है. सो देन आफ्टर आय केम टू नो की काला खट्टा इज गुड. मग मी सजेस्ट करायला लागलो लोकांना की अरे काला खट्टा ट्राय करा. देन आफ्टर दॅट सम कस्टमर्स यूज टू कम एंड से अरे युअर पिंक सॉस पास्ता इज रियली नाईस. So then after that I started suggesting pink sauce.
So every section has its own speciality. If you go for fries and peri peri cheese. So menu मध्ये पण if I look at my day one menu मी सांभाळून ठेवलेला आहे. So it's completely different. सिम्पल था, सॉर्टेड था. हां, कम्प्लिटली डिफरंट. मी जे चालू केलं होतं त्याच्यातल्या खूप कमी गोष्टी आहेत की ज्या आता मी कंटिन्यू करतो. खूप एक्सप्लोर झालाय मेनू पुढे. खूप एक्सप्लोर झाला आहे आणि एक्सप्लोर झाला आहे ह्याचं कारण एकतर सगळ्यात आधी कस्टमर आहे. कस्टमर यूज टू डिमांड. आधी चीज चिली टोस्ट नव्हतं माझ्या मेन्यूमध्ये. सो मेनी पीपल केम अँड अरे यू स्टार्ट चीज चिली टोस्ट, चालू कर दिया. चला. एकदा तो इनिशियल मेनू खूप छोटा होता. दुपारी कामं नव्हते काय, बोललो चल यार एवढं चीज चिली टोस्ट मागतात, घेऊ ट्रायल. घेतले ब्रेड, ट्राय केलं. पहिलाच ह्याच्यात जमलं, सक्सेसफुल झालं. कस्टमर बसले होते, खाऊ घातलं. हे वॉज लाईक अरे व्हेरी नाईस, 1 पोर्शन फॉर अस. म्हटलं अजून लॉन्च नाही झालं आहे. बोललो तरी पण 1 पोर्शन फॉर अस. बोललो ठीक आहे, लेट स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे. सेम डे वी स्टार्टेड. वाव. सो देर आर लॉट मेनी थिंग्स. सम ऑफ डिशेस की मीच इन्स्पायर झालो की एकदा मी असंच नाचोस बघितले सुपर मार्केटमध्ये. सो आय वॉज लाईक लेट स्टार्ट विथ नाचोस. सो असं होतं की एव्हरीथिंग आय लर्न वॉज जर्नी आहे. इट्स अ जर्नी. सो वन डे काही फिक्स नव्हतं. द फर्स्ट डे आय वॉज लाईक की चालू करायचं आहे, झिरो प्लॅनिंग, झिरो. बट 100% विल टू डू इट. हां, मला माहिती आहे आपल्याला करायचं आहेच. काय असते हेच मला माहिती नव्हतं. मला लोक विचारतात मग तुम्ही कॅल्क्युलेटेड रिस्क घेतली तशी काय असतं ते. म्हटलं हा. लोक मला बऱ्याचदा म्हणतात तशी तुम्ही, म्हणजे कसं इन्व्हेस्टमेंट कमी आहे ना. करेक्ट. बेसिकली इन्व्हेस्टमेंट कमी असल्यामुळे मला लोक बऱ्याचदा काय म्हणतात तुमचं सक्सेसफुल झालं, तुम्ही कॅल्क्युलेटेड रिस्क घेतली. म्हटलं हा, मला त्या कॅल्क्युलेटेड रिस्क काय असतं हेच माहिती नाही. पण आता काय हा बोल देंगे खतम. म्हणजे ते एवढं हे होतं स्टार्टिंगला की म्हणजे जे लॅम्प्स आहेत ना फूड ट्रकला 2 साईडला, ते माझ्या डॅडनी लावलेले स्टूलवरती चढून. ओके. खाली जे ग्रास मॅटिंग होतं ते माझ्या डॅडनी कट केलेलं आहे. हे जे झाडं दिसतात तुम्हाला मागे, हे झाडं माझ्या मम्मीच्या गार्डनमधले. झिरो इंटेरियर डिझायनरला पैसे खर्च करायचे नव्हते मला. इंटेरियर डिझायनर काही नाही. हीच तर मजा आहे ना पण सेल्फ मेड असल्याची किंवा एक्सप्लोर करायची. एवढं बेसिक होतं त्यावेळेस सगळं की म्हणजे आत्ता विचारही जरी केला तरी अंगावर काटा येतो. इट्स लाईक गुजबम्स की मी कसं केलं. मी आजही सांगतो मी ते त्यावेळेस जे केलं मी ते आत्ता नाही करू शकत. वॉट एव्हर इट इज. That's very much natural to think. The thing is like ki that time it was very uncalculated ki I didn't knew ki you need to do this tomorrow, you need to do this day after tomorrow, you can't attend your brother's wedding, you can't attend your family functions, no you weekends. can't see your parents for an year. So that's the thing. No weekends म्हणजे it's been 4 years वीकेंड्सला मी कुठेही गेलेलो नाही आहे. इट्स बीन 4 years. And but you are happy about it. This coming weekend is gonna be the one. After 4 years, I am gonna be outside. Wow. So there is a family function. So that's the. But you are doing what you love, so you are not बुरा नहीं था. That's what like I am satisfied. I am doing why I love what I am doing. Correct. That's the thing. So I didn't care. मी 1.5 वर्ष कुठेही गेलो नाही ना तरी आय वॉज एन्जॉईंग एव्हरी डे आय वॉज एन्जॉईंग क्लिनिंग द क्लासेस बिकॉज आय न्यू की दिस इज हे माझं आहे. आय यूज टू लव क्लिनिंग द टेबल्स. आय यूज टू लव टेकिंग ऑर्डर्स ऑन टेबल्स. So there are lot many customers who have turned out to be friends. Correct. We sit in the night, we chat, we have some coffee. Like after I get free, like 11:15, 11:30, many customers stay back. We chit chat. We have very some good nice. time. Very Yeah. nice. So it's very natural. So प्रज्योत भाई, अभी के बच्चे जो हैं they are more focused on taking degrees more, doing masters, spend lots of time in educating themselves, doing some courses, diplomas, and spending tons of their parents' money in education.
some many of the students go abroad, so उसमें बहुत ज़्यादा पैसा जाता है, and eventually they come, I mean, end up working somewhere in India, and then you know the time is wasted because they should have started say by graduation age. So वो ट्रेंड आजकल बहुत बदल रहा है कि लोग एजुकेशन में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और एक्सपीरियंस कम ले रहे हैं. आई मीन एक्सपीरियंस मैटर. जैसे आपके केस में एक्सप्लोरिंग किया, उसके वजह से यू गॉट टू नो अबाउट द फूड इंडस्ट्री, व्हाट पीपल वांट. तो अगर ये टाइम अपने कोई मास्टर्स करने में डाला होता तो शायद ये एक्सप्लोरेशन नहीं होता था और शायद ये बिज़नेस उतना अच्छा नहीं चलता था. तो आजकल भी ये ट्रेंड जो है कि एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, कोर्सेज करो, घर पे बैठो, कुछ और करते रहो, बट उसका रियल टाइम वैल्यू कुछ है या नहीं, इसके बारे में थॉट नहीं हो रहा है बच्चे लोग का. थिंग इज कि इफ यू सी ना, सो लॉट मेनी किड्स आर प्रेशराइज्ड एज वेल कि they want to do something but they are forced to do something else. So that's where kids fail, I must say कि लड़के को तो करना है कुछ अलग, लेकिन his dad or his mom is saying or whatever his parents are saying कि no, you do this. So that's where the kid is doing it in pressure, and after that he didn't succeed. So that leads to depression, and this all starts. And the thing about abroad or whatever the money parents are investing is कि the kid needs to be serious. अभी अगर so I valued for money. My fees were like 1300, 1500. I wouldn't do if the fees were more than 10,000 per year. करेक्ट. Because I knew उसका वैल्यू फॉर मनी होता ही नहीं था. It's of no use. अभी तक मैंने डिग्री भी नहीं ली. I need to take the degree. It's been 4 years, so I need to fill up the form to take my degree. Kids go abroad. They spend a lot of money. It's not spending about money, but if you are going somewhere na, if you learn anything, if you are investing 10 lakhs and if you learn something different, if you have gone to do MBA, but if you learn something else na, which is useful to you, so I must say it's worth it. करेक्ट. So whatever it is, your standard of living, your working style, work style is pretty good abroad. So अगर कोई businessman का लड़का है, he goes to UK, US, whatever, and work style over there is very professional. So वो प्रोफेशनलिज्म भी उसमें आ जाता है ना, नो मैटर ही फेल्स इन MBA, वो वर्क स्टाइल भी आ जाता है ना उसमें. सो इट्स बेनिफिशियल फॉर हिम ओवर हियर बिकॉज ही नीड्स टू रन सम शॉप, वॉट एवर शॉप इट इज़. वो प्रोफेशनलिज्म अगर आता है ना, सो द कस्टमर्स देयर इज सम गुड इम्प्रेशन ऑन देम एज वेल. करेक्ट. आई मस्ट से कि नथिंग गोज वेस्ट till you don't utilize it properly. You just need, the thing is you need to utilize it properly wherever you go. So I went to Mumbai, I did my events. So I did all the basic works from opening doors for the client to wiping the floor. Correct. Then after I became some production head, logistics head or whatever. Correct. I did all the stuff in the event industry. So now yeah, all the family functions are being arranged by me. I don't charge. Great. So yeah, I agree. We are planning for a wedding next year. So the location where we are gonna plan, I have worked at that location. I was there in logistics. Okay. Yeah, so I worked at that place. And all the team knows me very well. Great. Because I worked under them. Oh yeah. That's the thing. Wherever you go now, you need to pick the things. No one is gonna teach you anything. You need to pick wherever you go. Correct. So it's upon you. You go, you take education or you experience. Experience is a thing. You need to gain it by yourself. Definitely. So that's what, like, if he is not experiencing whatever, who goes and who learns, he is not experiencing over there. If he is gonna love what he is doing, he'll do it very nicely. Correct. If he is not serious or he is not loving what he is doing, he's gonna live. Yeah, got it. So Agree. now the thing is like
everyone needs a person who is gonna guide him what you need to do. And lastly, I would like to ask you is that how would you define success? आपके लिए सक्सेस क्या है? Satisfaction, happiness, that's it. दोनों होना चाहिए. सक्सेसफुल मतलब हाँ. फाइनेंशियली हो या नहीं, दिल से होने चाहिए. Financially is another aspect. So financially is equally important from my point of view, because you need to be happy financially as well, because now if you look अगर मुझे अभी कुछ करना है अलग, if I need to start something, I need to be financially strong. Correct. Or whatever, tomorrow if you want to do something next level, you need to be financially strong. Correct. How long you're gonna be on your dad's earnings? Correct. You need to be financially strong all the time, because financially मतलब पैशामुळं तुम्हाला कधी अडचण नाही आली पाहिजे. करेक्ट. ग्रो करायला. व्हॉट इज सक्सेस? यू ग्रो एव्हरी डे इज सक्सेस. सो सक्सेसला पैसे कुठेतरी लागतात असं मला वाटतं, की यू नीड टू बी फायनान्शियली स्ट्रॉंग, सो यू कॅन डू समथिंग गुड, समथिंग मोर बेटर एव्हरी डे. लाईक हाऊ वी आर डुईंग, वी आर increasing our menu, so daily we need Correct. something. You're experimenting, exploring, whatever growing. it is. Now if I need to start any new recipe now, so I need from basics, I need burner, I need utensils, I need some special things which need to be bought. So that's what, like, it's a small thing, but somewhere you need financial support. Obviously. That's what. And success, I would define success is like, if you're satisfied now, if you're loving what you're doing now, that's what is success. Nothing Superb. else. Yeah. Great. So thank you so much for having us, Prajot it bhai. was nice It was talking to you. because this journey is not known by many people. I Yeah. did not know about. Actually, who were with me, like, they know very well. But I think that many of them don't know. this story is worth inspiring, because Many this of them don't know that I own this place. So many people come, अरे owner कहाँ पे है? So we are like, owner नहीं रहते यहाँ पे. but ये journey बहुत ही ज़्यादा inspiring है, and I am very sure that Nothing once it inspiring, everything. No, we are here to grow, but still no, the thing is journey till now. the thing is की सगळं होत गेलं, त्यामुळे many of them think की it's inspiring, but I was doing What I was जे supposed to समोर do. येत Yes, होतं, correct. जे समोर येत होतं त्याला आम्ही ओलांडत गेलो, बस बाकी काय नाही. But thank you so much. It was a pleasure talking to you. Thank you. It was pleasure talking to you too. Yes. Thank you. Thank you. Yeah.